দিচ্ছি। আমার সামনে যিনি বলেছেন বাম পাশে, উনি মাস্তান সাহেব চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহ বড় সাহেবজাদা রায়বাজারের ওনার বড় সাহেবজাদা। আমার যিনি বসে আছেন ইনি হচ্ছেন ওয়ারির চিশতিয়া নিজামিয়ার খানকার তিনি ফাউন্ডার, তিনিও প্রতিনিধি। তাহলে ওনার সম্বন্ধে একটি কথা বলি। গত 3 দিন আগে ওনার আপন ছোট ভাই ইন্তেকাল করেছেন। আজকে ওনার কুলখানি ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু উনি ওখানে না গিয়ে এখানে এসেছেন। আল্লাহ পাক ওনার এই আশাকে হাসর পর্যন্ত মঞ্জুর করে নেন। সামনে যিনি বসে আছেন ইনিও মাস্তান সাবরি রহমতুল্লাহ আলাইহ শাহজাদা, তিনিও মদিনাশীল। আবার ডান পাশে বসে আছেন তিনি হাসনাতুল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির নাতি, উনিও মদিনাশীল। বাকি আপনারা সবাই আশিকে রাসূল। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে আহলে বায়াত আলাইহিস সালামের চাদরের নিচে আশ্রয় দান করেন। আমি অতি নগণ্য একজন মানুষ। বাড়ি শরীফটা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে করে আসছি। দোয়া করেন যাতে এটা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকে আর কি, আল্লাহ পাক তৌফিক দেয়। আর আগামী মাসে যেহেতু মিলাদুন নবী, ওই জন্য আমাদের কিছু প্রিপারেশনও আছে। ইনশাআল্লাহ আমরা এবার সেন্টারই করবো আল্লাহ চাহে তো দোয়া করবেন যাতে ওই প্রোগ্রামটা ভালোভাবে করতে পারি। আমাকে অনেকে বলছে মাঠে করার জন্য, তো মাঠে বলছি যে ঠিক আছে এই বছর না, যেহেতু এই বছর আমি সব ঠিক করে ফেলছি, আগামীতে ইনশাআল্লাহ। অনেকে যেটা বলছেন যে আপনি যেই আলোকে আলোচনা করেন, আসলে এই ধরনের আলোচনা এখন কেউ করে না, করে অনেকেই করে, হয়তো ওইভাবে গুছায় বলতে পারে না। কোরআন সবাই পড়ে, হয়তো সবাই সেভাবেই করতে পারে না, এটা তাদের দোষ না। এটা আল্লাহ পাক যাকে যেভাবে দয়া করেছেন সে সেভাবেই বলে, এটা তার দয়ার বিষয়। আমরা প্রথমে মাহফিল শুরু করার পূর্বে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল 3 বার, সূরা ফাতিহা একবার, দরুদ শরীফ 3, ইখলাস 3 বার, দরুদ শরীফ 3 বার, এরপরে শুরু করি। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، إن الله غفور رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله التوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسأل قلبي معدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توفيقي إلا بالله. اللهم في البلاد بنغلاديش وسيلة صلى الله عليك يا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء
لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم صل على وعلى آل سيدنا نزلك بقراري अज़ल से इंतजार है तुम्हें बिन देखे न मरूं ये तमन्ना ये यार है अल्लाहुम्मा सल्ली अला وعلى آل اللهم तुम्हें याद करूं ये मेरी इल्म हुनर नहीं तुम्हें याद करूं ये मेरे इल्म हुनर नहीं ये सदका तुम्हारा है जो तुम याद आ गए हो सल्ली अला सय्यिदना وعلى اللهم صل على سيدنا
रब तुम्हें देखते रहे हजारों करोड़ साल, तुम मुझे देख रहे हो, ये बड़ी नसीब की बात है। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नबियना बिहबीबिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना बिल मुस्तफ़ाई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना बिल महबूबिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरिम मिन नूरिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना बिहबीबिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफ़िअल मुज़निमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़बिय्यल मुहम्मदना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। साहिब दावत, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अहले तरीक़तुल मुहतबीन, उलमाए दीन, आशिकान रसूल और गुलामान नबी, तालीब व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीनेर दरबारे अलीशाने लक्ष कोटी शुक्रिया, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে এই পৃথিবীতে প্রেরিত করেছেন। তার দরবারে আলীশানে আরো লক্ষ কোটি শুকরিয়া, যিনি সরওয়ারে আম্বিয়া, হাবিবে দো জাহাঁ, रहनुमाए जिन व इंसा, फख्रे रब्बुल इज्जत, नूरुल हुदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर उम्मत हिसाবে প্রেরিত করেছেন। এই জন্য তার দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহর ব্যাখ্যা বা শব্দের আলোচনা আমি আপনাদের মধ্যে অনেকবার করেছি, অধিকার যেতে চাচ্ছি না। আজকে দরুদ শরীফের ফজিলত কি, এটা ক্ষমতা কি, এটার উপরে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। তবে এর পূর্বে কোরআনে কারীমের এই আয়াতটি আমরা সবাই জানি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, খলাকাল ইনসানা মিন আলাক। এখানে যেটা সাধারণত প্রত্যেকটা তাফসীরে এটাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে, আলাক হচ্ছে, আলাক মানিটাকে এর উপরে কথা বলার চেষ্টা করব। আর ইকরা সম্বন্ধে একটু ভিন্ন ধরনের আলোচনা করার চেষ্টা করব। এটা আমি গত 2 মাস থেকে গবেষণা করার চেষ্টা করতেছি। এমনি তো বুঝি না কিছু, মাথায় ঢুকেও না কিছু, তো মাঝে মাঝে চেষ্টা করি নিয়ে কথা বলা, চিন্তা করার। এর পূর্বে যাওয়ার আগে, যেহেতু আগামী মাস মিলাদুন নবীর মাস, খুশির মাস, রহমতের মাস,
ওই মাসের কিছু প্রিপারেশন নিচ্ছি আমি আলোচনা করার জন্য। ওর একটা বিষয় আমি গত 2টা অনুষ্ঠানে কথা বলেছি হাজরাতের খানকাতে বিক্রমপুরে। আমরা প্রত্যেকে জানি বাইতুল্লাহর ভিতরে 360টা মূর্তি ছিল। এটা আমরা যারা শিক্ষিত তারাও জানি, যারা ডক্টরেট তারাও জানি, যারা আমরা অশিক্ষিত তারাও জানি। কিন্তু জানার ক্যাটাগরিটা একটু ভিন্ন রকম আর কি। আমি ওটাকে একটু আপনাদের সামনে আনতে চাচ্ছি, আসলে জিনিসটা কি ছিল সেখানে। যে যত বড় আমির ছিল তখন একটা গোত্র বাদ দিয়ে, তাদের কত বড় দেবতা ছিল। যার টাকা কম ছিল তার দেবতা ছোট ছিল। প্রথম মাত্রাতে 12টা গোত্র ছিল, এখান থেকে ভাগ হয়ে 360টা হয়েছে। কিন্তু এই 12 জন গোত্রের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি হচ্ছেন সৈয়দনা আবুল হাসান, এবং তিনি বাইতুল্লাহর খাদেম ছিলেন। বাইতুল্লাহর চাবি তিনার কাছে থাকত। ওনার আমল থেকে একটা নিয়ম ছিল যে এটা উনি করেন নাই, পরের বংশ যে উমাইয়ার যে শাখাটা, বনি হাসিমের বাইরে যে শাখাটা, ওরা করত যে আমরা ইলেকশন করব, ইলেকশনে যে পাস করবে সে এখানে থাকবে, আর যে ফেল করবে ও আগামী 10 বছরের জন্য সামনে চলে যাবে, ও ব্যাক করবে না। তো সাইয়েদনা হাসেন তিনি পাস করলেন। উমাইয়ার বংশ যে প্রধান ছিলেন তিনি ফেল করলেন, তো 10 বছরের জন্য চলে গেলেন। পরবর্তীতে আবার 10 বছর আবার তিনি পাস করলেন, আবার তার আরেকটা লোক চলে গেছে। আর বিদ্বেষটা কোথা থেকে আসছে? এইভাবে তারা যতবার হাসে ততবার তাদের কর্তব্য সিরিয়াতে চলে যাচ্ছে সামনে। এই যে সংক্ষিপ্ত তাদের চলে যাওয়ার ইতিহাস আছে, কিন্তু মূল ইতিহাস যেটা, আমাকে 360টা মূর্তি যাদের যাদের নামে ছিল, আমার কাছে তাদের নাম আছে, অত নাম বলতে গেলে বহু সময় দরকার, কিন্তু একটা নাম সেখানে ছিল না যাদের নামে কোন মূর্তি ছিল, এটা বনি হাসেন। এটা বনি হাসেন, অর্থাৎ রাসূলের খানদানের নামের কোন মূর্তি ছিল না। যারা মূর্তি বানিয়েছিলেন, যারা মূর্তিকে দেবতা মানতেন, যারা মূর্তি সেখানে রেখেছিলেন তারা, আর যিনি রাখেন নেই তিনি কি এক? যারা রেখেছিল তারা অপবিত্র ছিল, যারা রেখেছিল তারা অপবিত্র ছিল, যারা পবিত্র ছিল কোনদিনই রাখে নাই। যারা পবিত্র ছিলেন তারা কোনদিন রাখেন নাই। তিনি আর আপনি এক হলেন কেমনে? এটা হলো পবিত্রতার দিক থেকে। আচ্ছা, এখন যদি আমরা বলি উনি আমার মতোই মানুষ, আচ্ছা হযরত গাউসুল আজম তাজদারে আউলিয়া, উনি যদি উনার সাহেব সৈয়দ আবু সাইদের নামে কালমা পড়েন, উনার গাউসিয়ত থাকবে? হুজুর করিম নওয়াজ তিনি যদি ওসমান হারুনির নামে কালমা পড়ে, উনার মুসলমানিয়তটা থাকবে? আমি যদি আপনার নামে কালমা পড়ি, আমি মুসলমান থাকবো? আপনারা কেউ যদি আমার নামে কালমা পড়েন, আপনি মুসলমান থাকবেন? মুসলমান থাকবেন? থাকবেন না। তাহলে পৃথিবীর
যত বড় গাউস হোক, তিনি যদি তার পীরের নামে কলমা পড়ে কি হবে? কাফের হয়ে যায়। আপনি আমার নামে কলমা পড়লে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু একটা লোক যদি 50 লক্ষ কোটি বছর কাফের থাকে, যদি সে বলে দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, কাফের থাকবে? কাফের থাকবে না। সে কি হবে? মুসলমান হবে। কি হবে? পবিত্র হবে। তাহলে আপনি গাউসুল আজম হওয়ার পরেও যদি আপনার নামে কেউ কলমা পড়ে, আপনি কাফের হয়ে যাবেন। 50,000 বছর যে লোক কাফের ছিল, রাসূলের নামে কলমা পড়লে মুসলমান হয়ে যাবে। তাহলে তার মধ্যে কিন্তু হবে। এরপরে কোন যুক্তির দরকার আছে? এরপরে কোন দলিলের দরকার আছে? কেউ বলতে পারে, বলে দিন ভাই, এইভাবে তো আমি জানি, এভাবে আমি জানি। আচ্ছা, দরুদ সালাম যেটা আমরা করি, হযরত আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কোন পয়গম্বরের প্রতি দরুদ পড়া যায় ছিল না। কোন পয়গম্বরের প্রতি দরুদ পড়া যায় ছিল না। আর পয়গম্বর তো দূরের কথা, তাদের আওলাদ তো দূরের কথা, তাদের তো দেয়া ছিল না। কিন্তু মুহাম্মদ সেই জাত যার প্রতি আমরা দরুদ পড়ে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরুদ হবে। এটা আল্লাহ পাক কারো জন্যই করেননি। তাহলে যে জাতের প্রতি আল্লাহ নিজেই দরুদ সালাম করেন, সেই জাত আর আপনি কিভাবে একরকম হয়ে গেলেন? এই যে মোজাম্মিল আলোচনাগুলো, ইতিহাসকে বিকৃত করা, ইতিহাস থেকে আল্লাহর রাসূলের নামকে ডিলিট করে দেওয়ার যে তাদের ব্যর্থতা, একটা চেষ্টা, কিয়ামত পর্যন্ত হবে না। তবে কষ্ট হচ্ছে যে আমরা যেখানে আজকে মানে হেওয়া হচ্ছে, মার খাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে রাসূলের খেলাফকে কিছু বললে আমরা এটার প্রতিবাদ করি না। এটা ঈমানের পরিচয় না, এটা ঈমানের পরিচয় না। যদি আপনার বাবাও রাসূলের খেলাফ করে, আপনি সে বাপকে ছেড়ে দেন, এটা ঈমানের পরিচয়। আপনার সন্তান যদি বলে সে সন্তানকে বাদ দিয়ে দেন, এটা ঈমানের পরিচয়। আপনার স্ত্রী যদি বলে সে স্ত্রীর তালাক দিয়ে দেন, এটা ঈমানের পরিচয়। আপনার মা যদি তার খেলাফ দেয়, মাকে বাদ দিয়ে দেন, এটা ঈমানের পরিচয়। আছে আমাদের ঈমান? নাই। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদেরকে ঠিক করতে না পারবো, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ঈমান বুলন্দ হবে না, সিনাও মদিনা হবে না। छत सीना के मदीना করে দেওয়া। ये सीना में अगर कीना है तो निकल जाओ, अगर मदीना है तो मिल जाओ। ये सीना में अगर कीना है तो निकल जाओ, अगर मदीना है तो मिल जाओ। এই কনসেপ্ট থাকতে হবে। দেখেন আমার সাথে যারা আছেন, ওনাদের আব্বাদের হায়াতের জীবনে আমি খানকায় যাতায়াত ছিল আমার। বাংলাদেশের কিছু লোক ছিল যারা আপনার হাকিকতের আলোচনা করতেন। আজকে আমাদের ম্যাক্সিমাম দরবারগুলিতে, আমি বলি না সব জায়গাতে হয়, ম্যাক্সিমাম দরবার দেখবেন যে পীরের প্রশংসার আলোচনা হয়। আমার পীর এরকম, আমার পীর এরকম, আমার দাদা পীর এরকম ছিল, তার দাদা পীরের বাপের জিহ্বা এত বড় ছিল, দাদা পীরের নানার কান এত বড় ছিল। এগুলি আলোচ্য বিষয় না। খানকার মূল কাজ হচ্ছে আহলে বায়াতে তাবলীগ করা। আপনি আহলে বায়াতে তাবলীগ করেন, আপনার তাবলীগ আল্লাহ করবে। আপনি আহলে বায়াতে তালিম দেন, আপনার প্রশংসা আল্লাহ করবে। কিন্তু আজকে আমরা কনসেপ্ট থেকে ভুলে গিয়েছি, এই কনসেপ্ট থেকে চলে এসেছি আমরা।
কেন? আমরা আসলে ইলমের তাসাউফটাকে তামাশা বানিয়ে ফেলেছি। দেখেন দরুদ শরীফটা কি? অ্যান্টিভাইরাস। দরুদ শরীফ অ্যান্টিভাইরাস। সেটা কেমন? আপনি যখন একবার দরুদ করেন আল্লাহ পাক কি করে? 10টা রহমত, এটা তো সবাই জানি আমরা, তাই না? 10টা নেকি দেয়, 10টা গুনাহ মাফ করে এবং আপনার 10টা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়। রহমতটা কি? এই রহমতটা হচ্ছে নূর। এই নূর যখন ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে আপনার ভিতরে রোগ থাকে এটা বাহির হয়ে যায়। যত বিমার থাকে এটা বাহির হয়ে যায়। এই জন্য দরুদকে অ্যান্টিভাইরাল বলা হয়। আমরা দরুদ পড়ি কিন্তু এটা পড়ার জন্য পড়ি, সওয়াবের জন্য পড়ি। এটা নূর হয়। যখন আপনার ভিতরে দরুদ পড়তে পড়তে নূর সৃষ্টি হতে থাকবে, অন্ধকার থাকবে, হিংসা থাকবে, বিদ্বেষ থাকবে, লোভ থাকবে, লালসা থাকবে, পৃথিবীর মোহ থাকবে, কিছুই থাকবে না। কিন্তু আমরা শুধু সওয়াব আছে, অ্যান্টিভাইরাস এটা আমরা জানিও না, আর আমাদের ওলামারা এটা কথাও বলে না। এখন যদি কেউ আপনাকে বলে ভাই তুমি যে বললা এটা অ্যান্টিভাইরাস নূর তৈরি হয়, ওই নূর দিয়ে ভিতরে অনেক কিছু জন্মায়, দলিলটা কি? দলিলটা কি? আমি দলিল সোজা দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। তোর পাহাড়ে আল্লাহ পাকের নূর আসছিল না গজব নাম ছিল? তোর পাহাড়ে আল্লাহ নূর নাজিল হয়েছিল না গজব নাজিল হয়েছিল? নূর নাজিল হয়েছিল। তো তুরে যে নূর নাজিল হয়েছিল ওই নূরের তাজাল্লিতে পাহাড় সুরমা হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ পাক পাহাড়কে সুরমা বানায় আপনার চোখে লাগাই দিয়েছে। পাহাড়কে সুরমা বানায় চোখে লাগাইছে। এটা অনেক বলে মুসার সুন্নত, এটা মুসার সুন্নত না, এটা রাসূলের সুন্নত। এখন যদি তুর পাহাড় পুইরা কয়টা হয়ে যায়, সুরমা হয়ে যায়, আপনার ভিতরে নূর ঢুকলে কি আপনার অপবিত্রতা দূর হবে না? এটা হলো দলিল। যদি কেউ তাই দেখতে পারে মনে থাকবে তো দলিল এটা। এখন মনে করেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাক শান দিয়েছেন। এই শানটা কেমন? এর মাপকাঠি করার মতো কারো কাছে কোনো আছে যন্ত্র? কিছুই নাই। আল্লাহ যেমন বেগাইরে হিসাব, রাসূল বেগাইরে হিসাব। রিজিকের মালিক আল্লাহ দেয় কি? আল্লাহ কি আপনাকে দেয়? আল্লাহ রাসূলকে দেন, রাসূল तमाम কায়নাতে ডিস্ট্রিবিউট করে। আর যে রাসূল দেখেন তিনি যদি একবার তাকান কারো দিকে, সারা জীবনে একবার যদি উনি উঠা চোখ তুলে দেখেন আপনার দিকে, আপনার কিছু লাগবে? কিছুই লাগবে না। কিন্তু আমরা দেখেন গুনার মাপ আছে। আপনি যত গুনাহ করেন, লক্ষ কোটি গুনাহ করেন, একবার কান্দেন মাফ করে দিব, একবার তার ব্যাপারে তাদের মাফ করে দিব। কিন্তু রাসূলের গুস্তাখির মাফ নাই। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে কদম রেখেছেন সেখানে কদম রাখেন, আপনার বরবাদ, ইবাদত শেষ। উনি যাচ্ছেন, উনার আগে যদি হেঁটে যান আপনার হজ নামাজ শেষ।
ওনার সামনে যদি জোরে কথা বলেন, আপনার এই মানুষ আপনার চেহারা মেরা দিব সবশেষ। তার সামনে জোরে কথা বলার অধিকার আল্লাহ আপনাকে দেয় নাই, তার বড় বড় হল বিভাগে দিচ্ছে আপনাকে, তার বড় বড় হল বিভাগকে দিছে। এটা তো শয়তানের কথা ছিল। কাফেররা কাফেররা কাফের থাকা অবস্থায় তারা বলেন এই মোহাম্মদ আমার মত। অনেকে বলেন যে কাফেরদের ধারণা না, কোন কাফের বলে নাই যে মোহাম্মদ আমার মত, বরং তারা বিনা দ্বিধায় বলতো যে মোহাম্মদ সাদিকুল আমিন। সাদিকুল আমিন যারা বলতেছে, যারা আবার তাদের মতো কখন বলছে, যারা 40 বছর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদিকুল আমিন, ওনার মতো সত্যবাদী কেউ হয় না। ওরা ওদের মতো কিভাবে মনে করলো? কোনদিন মনে করেনি। এইটা আমাদের সমাজে বুঝার জন্য আমরা অনেক সময় যে কাফেররা আকীদা, কাফেরের মধ্যে রাসূলের আযাব থেকে আল্লাহ বাঁচাবে না, কাজে মারতে হলে রাসূলের কাছে যেতে হবে, রাসূলের কাছে যেতে হবে। আল্লাহ মাফ করে, গুনাহ করছে, রাসূলকে কষ্ট দিয়ে হাতে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। এখন রাসূলের কষ্ট কি? রাসূলের কি কষ্ট? উনাকে তো পাথর কাছে দোয়া দিছে, দলিল আছে না, পায়ে ছড়ে ঢুকেছে, দোয়া দিছে, দিছে কিনা? উনাকে তারা বরদাস্ত করছে। কথাগুলি ভাবে ভাবে চিন্তা করে, উনার প্রতি যে জুলুম হয়েছে উনি বরদাস্ত করছেন, মেনেও নিছেন। কিন্তু যখন হাসান হুসাইনকে ধরে বলতেন যে এদেরকে কষ্ট দিলে আমি মাফ করবো না, তাহলে যে রাসূল আপনার সামনে তুলে ধরে বলছেন যে এদেরকে যারা কষ্ট দেয় তারা আমি মুহাম্মদকে দেয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমাকে কষ্ট দিলে আমি কষ্ট দেয়, আমাকে কোনো হাদিস দেখাতে পারেন না। এদেরকে যারা কষ্ট দেয় তারা আমাকে দেয়, যারা আমাকে দেয় তারা আল্লাহকে দেয়। তাহলে মেরে দোস্ত, তাদের মর্যাদাটা কোথায়? ওনাদের শানটা কোথায়? ওনাদের স্থানটা কোথায়? আর ওদেরকে ডিবেট করার জন্য ইহুদিরা তো লাগে আসে, কারণ ইহুদিও কিছু চামচা আছে সারা বিশ্বে, তারাও আসে। দেখবেন যে আহলে রাসূলের কথা বলে চেহারা মনে যায় একেবারে 5000 এক লোক মেরেছে কালো কালারের। আহলে বাইত আলাইহিস সালামের কথা বললে অথচ তারাই কিন্তু নামাজে বলছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি। এটা বাদ দিয়ে নামাজ হবে? তাহলে এই শানটা যদি বুঝতো তারা যে এই দুধ ছাড়া নামাজ হবে না, তাহলে কি তারা এই অন্যায়গুলিকে স্বীকার করতো, মানত? এখন কোরআন যা বলছে আমি কি এটা শুনবো, নাকি আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা একটা জিনিস আবিষ্কার করবেন সেটা শুনবো? আপনি কি আপনার গবেষণা দ্বারা আল্লাহকে মাইনা ঈমান আনেন, আপনি মুসলমান হবেন? হবেন না। কেন? সে আপনার জ্ঞানের ভিতরে আইসা তাকে সে বিচার করতে বলে নাই, রাসূলরা বলছেন সেটা শুইনা তাকে মানতে বলতে, তখন আপনি ঈমানদার হবেন। আপনি 500 বছর গবেষণা করে তার অস্তিত্ব পাওয়ার পরে তাকে মানেন, তারপর আপনি মুসলমান না। কেননা যেহেতু সেই এজেন্টটা সে কাউকে দেয় না, এটা দিচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনাকে মাইনা তাকে মানতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যতীত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নাই। কালমার মূল কনসেপ্ট হচ্ছে এখানে।
কেউ যদি মনে করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুধু আমি নিব, লাভ হবে না। এক্সাম্পল এটা দিই, কেউ যদি মনে করে যে আমি কাপড় বলবো খালি উপরের পাশটা নিচে বলবো না, আবরু হবে? আপনার আবরু হবে? হবে না। যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেই থাকেন কোনো লাভ হবে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে শান কি দিছে আল্লাহ। দেখেন আরেকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি, যেখানে মিলাদ পড়া হয়, দরুদ সালাম পড়া হয়, একেবারে কম থাকলে 70,000 ফেরেশতা থাকে এবং 1,24,000 পয়গম্বর রূহও থাকে। কেন থাকে? অনেকে বলবো ভাই এইটা তো নতুন কথা শুনলাম। কথা নতুন না, পুরানি জানতাম না আমরা। তাসলিমের অর্থ কি? তাসলিম শব্দটা আল্লাহ নিজে পড়েন এবং উপস্থিত হয়ে পড়েন। তো আল্লাহ যেখানে পড়েন, আল্লাহ যেখানে উপস্থিত থাকেন, পয়গম্বররা কি আল্লাহর চেয়ে বড় নাকি? জবাব দুরস্ত। পয়গম্বর আল্লাহর চেয়ে উঠবে না। তো স্বয়ং মালিক যেখানে থাকে তারা তো থাকবেই। আপনি আমাকে দেখান একটা দলিল যে আপনি 5,000 বছর নামাজ পড়ছেন, সেখানে পয়গম্বররা উপস্থিত আছে। আপনি যদি 5,000 বছর সালাতুল হাকিকিও করেন তাও তো হবে না, কিন্তু যদি একবার সালাত ও সালাম করেন উপস্থিত হয়ে যায়। সালাত ও সালামের মর্যাদা আল্লাহ পাক কি দিয়েছেন, কোথায় দিয়েছেন, কত বড় দিয়েছেন। এখন এটা নিয়ে যারা ঝগড়া করে তাদের সাথে কথা না বলাতেই আমি ভালো মনে করি। এবং আমি আরেকটা কথা বলছিলাম, যারা আমার কাছে রেগুলার আসেন, আমরা যারা আহলে বায়াতকে মানি তাদের কোনোভাবে উচিত হবে না অন্য মাযহাবের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক করা। এতে আপনার 3টা জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা সংসার ডিভিশন চলে আসবে। জানেন, কারণ 1 নম্বর হচ্ছে যে রাসূলের কনসেপ্টই মানে না। ও কিসের বিয়া করতেছে? ওর বিয়া করা গেট টুগেদার লিভ টুগেদার প্রায় সমান। অনেক শক্ত কথা বলে ফেলছে, কিন্তু হিসাব করে দেখেন, আমি যদি রাসূলকেই না মানি তো বিয়া তো রাসূলের কলমা পড়েই করতে দিব, রাসূলের আদর্শ নিয়েই করতে হবে। তো যখন মানেন না, এই আদর্শ কি আপনার জন্য হবে? বিয়া বইতে হবে? এই জিনিসগুলি চিন্তা করতে হবে, এগুলোর উপরে আমাদেরকে কাজ করতে হবে, এইগুলোর উপরে আমাদেরকে তাবলীগ করতে হবে, ডোর টু ডোর এগুলি বুঝায় দিতে হবে। এইটা আহলে বায়াতের গোলামদের কাজ, এই তাবলীগ আমাদের এখন করতে হবে। উনি চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করছে, এটা তাবলীগ না। ওনার হাত দিয়ে পানি বেরোছে, এটা তাবলীগ না। তাবলীগ সেটা যেটা ওনার চরিত্র সম্বন্ধে আল্লাহ পাক যা বলছে। মুআজিজা তাবলীগের অংশ না। আমি ওনার 3,000 মুআজিজা জানি, 3,000 মুআজিজা আমি জানি না, আছে তো আরো অনেক বেশি, কিন্তু 3,000 মুআজিজা আমার জানা আছে না। কিন্তু আমাদের কখন দেখছেন আপনারা মুআজিজার কথা বলতে? বলি না। আর প্রেম কোনদিন মুআজিজা দেখা হয় না, প্রেম কোনদিন সম্পদ দেখা হয় না, প্রেম কোনদিন ক্ষমতা দেখা হয় না। কাজে প্রেম শিখেন, বাকি এমনি শোনা। প্রেম শিখেন, বাকি যেটা আছে এমনি আপনার ঘরে চলে আসবে, আপনার যেতে হবে না। আপনি দৌড় পড়েন, সমস্যা থাকবে না।
আপনি দুরূদ পড়েন আপনার রোগ থাকবে না, আপনি দুরূদ পড়েন আপনার ঋণ থাকবে না, আপনি দুরূদ পড়েন আপনার বিমার থাকবে না, আপনি দোষী আপনার পেরেশানি থাকবে না। তার দরুদ এমন একটা আমল যেটা আল্লাহ নিজে করে, ইমানদাররা করে, ফেরেশতারা করে, আউলিয়ারা করে। সেটা আপনাকে 10টা রহমত দিচ্ছে। রহমত জানেন কত বড়? এক একটা রহমত এই পৃথিবী যেতে বড়। দারুদের পরিপ্রেক্ষিতে এই রহমত দান করে আপনাকে একটা, এই একটা রহমত এই পৃথিবী যেতে বড়। তাহলে আমার সমস্যা কি এই পৃথিবীর চেয়ে বড়? নিশ্চয়ই না। কাজে আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে। যেটা বলতেছিলাম যে ইকরা সম্বন্ধে দিয়ে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, এই কথা বলতে দিয়ে এক জায়গায় আমি আব্দুল্লাহ খানকাতে বলেছিলাম, তারপরে হরসালের খানকাতে বলেছিলাম। আমি যেভাবে মালিক আমাকে যেভাবে বুঝেছে, আমি গবেষণা করে যেহেতু আল্লাহ আমাকে বুঝেছে, আপনাদের দোয়ার বদৌলতে ইকরা লিখতে কি লাগে? আলিফ কাফ রা আলিফ, এই তো নাকি? ইকরা আলিফ কাফ রা আলিফ, ইকরা, ইকরা। আলিফ থেকে কি হয়? আল্লাহ। আলিফ থেকে কি হয়? আহম্মদ। আলিফ থেকে আল্লাহ হয়, আহম্মদ হয়। কাফ থেকে কোরআন হয়, রা থেকে রাসূল হয়, আলিফ থেকে ইনসান হয়। তো আল্লাহ আহম্মদের প্রতি কোরআন দিয়েছেন, আল্লাহ আহম্মদ মুস্তাফার প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন, নাযিল করে তাকে রিসালাতের ঘোষণা করেছেন। দাঁড়িয়ে রিসালাত হয় কিনা, রাসূল হয় কিনা, তাকে রাসূল আর রিসালাতের ঘোষণা করেছেন। রাসূল ইনসান এবং আইয়ামাতে নাসের প্রতি এটা পৌঁছে দিয়েছেন। দিস ইজ দ্য ইকরা। শুধু ইকরা মানে পড়ো এটাই না, এটা হচ্ছে ইকরা। এর আরো 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 ব্যাখ্যা আছে। আল্লাহ আহম্মদকে কোরআন দিয়েছেন। যখন কোরআনকে আপনি জানতে যাবেন, সর্বপ্রথম রাসূলকে জানতে হবে। কোরআনকে জানার পূর্বে রাসূলকে জানতে হবে, রাসূলকে জানার পরে কোরআনকে জানবেন। ওই কোরআন দিয়ে রাতের পরিচয় দিয়েছে রাসূল, সেই রাত পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছা দেয়। রাসূল সেই রাত পর্যন্ত তিনি পৌঁছা দিবেন। আমার চরিত্র গোষ্ঠীর ক্ষমতা নাই আমি রাত পর্যন্ত বুঝতে পারি, ওই সিস্টেম সে রাখেই নাই। যে সিস্টেম আল্লাহ পাক রাখেই নাই যে আপনি আল্লাহ পর্যন্ত চলে যাবেন না, আগে রাসূল পর্যন্ত যান না, উনার পর্যন্ত গেলে আর ওই পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হবে না। দেখেন হযরত বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি অনেক বড় আশিক রাসূল, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আল্লাহ কিছু বরদাস্ত করে না। উনার কাছে এক সময় 200 পাদ্রী মুসলমান হয়েছে। তো উনাকে উনার এক মুরিদ বলতো, যে হুজুর হাইসে বলছে, হুজুর কলমা আপনি পড়েছেন, তাদেরকে মুসলমান আপনি করেছেন, কলমা রাসূলে পড়ছেন, তো আপনার লাভটা কি হলো? তুমি হাইসে দিয়েছেন। এই হাসার কারণে 12 বছর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাৎ হয়নি। উনি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেছে। বলছে যে মহরম 10 তারিখ 103 মালা হোসেনের দরবার অনেক কাঁদছে। উনি খাবে বলতে, তুমি মদিনা যাও, বাকি যা বলতে আমি বলে দিচ্ছি। মদিনাতে যাওয়ার দিয়ে আমি বলি, আসলে আমার দ্বারা আমি কি বুঝতে বলতে বাকি কালমা আমার নামে পড়ছে, তোমাকে বলার পরে তুমি হাসলা কেন? রাসূলুল্লাহর নামটা কি হাসির মতো মনে হচ্ছে তোমার কাছে? হযরত বাইজিদ বুস্তামি যার কাছে, যার উপরে আউলিয়ারা ফাখর করে,
হযরত বাইতুল মুস্তামি, হযরত জুনাদ বাগদাদি এরা এমন এক পর্যার আসে যে যদি আহলে বায়াতের পরে চৌধুরী মাসুমিনের পরে রিসালার দায়িত্ব আল্লাহ পাক কাউকে দিলেন, এই বুজুর্গগুলি এরা এত উচ্চ পর্যায়ে আসে গেছে, কিন্তু ওই একটা হাসির জন্য 12 বছর সাক্ষাৎ হয়। আমরা কোন ক্ষেত্রে দেব? আমরা দেখেন দর্শী পড়তে পড়তে পারলাম বাবা নিয়ে এগুলা বেড়ে মাত্র ভাই আপনার পায়ে ব্যথা দাঁড়ায় যান, নাহলে 5 মিনিট করুন না, বিশ্রাম নেন। আপনি কার দর্শী পড়ছেন? আবার দেখবেন যে মানুষের কোথায় পায়ে পা দিকে মানুষ যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতেছে, এগুলি যদি সৌদি আরবে যায় না, ওখানে দেখার পরে ওরা তো সবাই পড়ে না, কোরআন ওখানে এভাবে রেখে পড়ে, আমি দেখছি। কিন্তু কারা পড়ে? যারা সালাফি তারা পড়ে, যারা ওয়াহাবি তারা পড়ে। কিন্তু আহলে তারিকাতের লোকরা কোরআন শরীফ ধরে 5টা সুমা দেয়, বুকের সাথে লাগায়, অনেকক্ষণ রাখে, তারপরে খুলে হয়। এটা কিন্তু কেউ বলবো না, হিসাব না। মানে ভালো জিনিস যদি চোখে পড়বে না, বলবো কোরআনটা কি? এই কোরআন যখন পড়বেন তখন আপনার ঠিক থাকবে আপনি আপনার রবের সাথে কথা বলতেছেন, তার সাথে আলোচনা করতেছেন। সূরা ফাতিহাতে 7টা আয়াত কেন? 5টা হয়নি কেন? সূরা ফাতিহাতে 5টা আয়াত দেয়নি কেন? 7টা কেন? তার জাহান 7টা, এই জন্য প্রথম শুরু করে 7টা দিয়েছে। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা, কি চাও? চাওটা কি? প্রথম চাইতে হবে আমার সিনাকে মদিনা করে দাও, এরপর চাইতে এবং তাজিমে রাসূল আমাকে দান করে দাও, এরপর চাইতে এবং কালবিয়াত মহব্বত আমাকে দান করে দাও। এভাবে চাইতে থাকে। আর কি চাইবে? তোমার দরবারে বিদারত কিয়ামত পর্যন্ত আমার বংশে এই জিগের যাতে কেউ জন্ম না হয় সেই তৌফিক দান করে দাও। আমরা কি চাই? আমরা চাই কি? কোরআন যখন আপনি রাসূলের মহব্বতের চোখ দিয়ে দেখে পড়বেন, তখন কোরআন আপনার সাথে কথা বলবে। এই কোরআন যেটা দেখেন 90,000 কালামের মধ্যে আছে, বাইরে না। 90,000 কালাম এই কোরআনের ভিতরে আছে, বাইরে না। আমি যদি শুধু ইকরার ব্যাখ্যা শুরু করি 7 ঘন্টা সময় লাগবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যেহেতু মানে আমার মতো কামবাকে যদি ওইটা ব্যাখ্যা করতে 7 ঘন্টা লাগে, তাহলে আর রাসূলের মোকাম কি হবে? মওলানা কায়নাত যে বলছেন যে সূরা ফাতিহার তাফসীর আমি করলে 70টা উট লাগবে এটা বহন করতে, এমনি তো বলেন নেই তিনি, এমনি বলছেন। সূরা ফাতিহা হচ্ছে কোরআনের দোয়া। সূরা ফাতিহা কোরআন শরীফের দরজা। যদি দরজাই ঠিক মতো না খুলে রুমে ঢুকতে পারবেন, আপনি কি যদি দরজা একটু ফাঁকা করেন ঢুকতে পারবেন? মানুষের সাইজ তো থাকতে বলবেন, তাই না? আপনি দরজাই খুললেন না এই পর্যন্ত। সূরা ফাতিহাতে কি শুধু আল্লাহর প্রশংসা আছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন? না,
আলহামদের মধ্যে আল্লাহ পাক তার তারিফের সাথে হামিদ যে শব্দ রাখছে, মুসালসাল যার প্রশংসা হয় তিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। মুসালসাল যার প্রশংসা হয় সব সময় তিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। কিন্তু আমরা তো জানি আলহামদুলিল্লাহ মানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তো ব্যাখ্যা করেনি, এভাবে বলতে বলেন নাই, আমরা করে ফেলছি। আমাদের অবস্থা কি? কোরআনকে আমরা আমাদের মতো বুঝতে চাই। যেমন আমি এমএলএ একটা কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম 1982 সালে, 82 সালের শেষের দিকে বলে। সবাইকে প্রশ্ন করবো কোরআন সম্বন্ধে আপনাদের ওপিনিয়ন জানতে চাই। আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করুক, মাওলানা আবুল ইসলাম সাহেব ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে, সাইকেল ছিল। তা আমি তো পিচ্ছি মানুষ, 81 সালে পিচ্ছি মানুষ না, 45 বছর আগে। মানে আমি তো ছোট মানুষ, আমার সবাই শেষেই আসছে। আমি দাঁড়ানোর বললাম যে তুমি যে প্রশ্ন করছো কোরআন সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, তোমাদের মতামত কি? আমি যদি বলি তোমার এই প্রশ্ন রং চরিত্রটা বড় হয়েছে, পৃথিবীর 50টা দেশের ওরা মারা গেছে, তারা জবাব দিয়েছে তুমি তো জবাব। কারণ কোরআন সম্বন্ধে আল্লাহ রাসূল যে জবাব দিয়ে গেছেন, এর বাইরে যদি আমি আমার ওপিনিয়ন ব্যক্ত করতে যাই তাহলে তো খাতামুন নবী শেষ এখানে। খাতামুন নবীর কনসেপ্টটা শেষ এখানে। তুমি যে প্রশ্ন করতেছো এই প্রশ্নটা একমাত্র ইহুদি ছাড়া অন্য কেউ করার কথা না। এই প্রশ্নের ভিতরে খাতামুন নবীকে ছোট করার জন্য হক হয়ে আছে, যেটা হয়তো তারা বুঝে নেই। আমি ইসলাম সাহেব চেয়ার থেকে দৌড়াই সারা দাঁড়াবো, আমাদের মাথায় তো ঢুকে দিই। আমি চিন্তা করে কি কথা বলবো সামনে, তো মালিক এমন কিছুই বলা দিছে, কোরআনের জবাব কোরআন নিজেই, আর কোরআনের জবাব হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাজে এইটার ওপিনিয়ন কোন মানুষ তোমাকে দিতে পারবে না। এটা যদি প্রশ্ন যারা করবে এটা ইহুদি বাদা করবে, কেন? ওই খাতামুন নবীর তো নবী আসবে না, যেহেতু নবী আসবে না কাজে কোরআনের ব্যাখ্যা নবী ছাড়া অন্য কারোর গ্রহণ হবে না। তো এটা এই সমস্ত জিনিসকে নিয়ে তারা অনেক খুব চেষ্টা করতেছে, এখন করে। এগুলো থেকে সাবধান থাকতে হবে। কাজে কোরআন যদি বুঝতে হয় আহলে কোরআনকে বুঝতে হবে, আর আহলে কোরআনকে বোঝার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে দরুদ শরীফ পড়া। আপনি যত অধিক দরুদ শরীফ পড়বেন আপনি তত রাসূলের করিম হয়ে যাবেন। অন্য কোনো বন্দেগী দিয়া আপনি রাসূলের করিম হতে পারবেন না। প্রত্যেকটা বন্দেগী শর্ত আছে, সিস্টেম আছে, নিয়ম আছে, কিন্তু দরুদ মুবারক একমাত্র ওয়াজিফা। আপনি যদি জবানে না দেন তাও আপনার সব হয়ে যাবে। আপনি নামাজ পড়তে গেলে আপনার পা যদি পিছন থেকে উঠে যায় আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, আপনাকে আবার পড়তে হবে নামাজ। প্রত্যেকটা জায়গায় বল, হ্যাঁ আপনি যত গভীর ভাবে করবেন তত তৈরি আসবে। কিছুই না পারেন অন্তত ওই 10টা রহমত আপনি পাবেন। এখানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে রাসূলের মহব্বত বুঝার তৌফিক দান করেন। যদি কিছু চাইতে চান আল্লাহর কাছে রাসূলের মহব্বত চান। আপনি আমাদের কাজ হচ্ছে রাসূলের মহব্বত চাওয়া, রাসূলের মহব্বত চাওয়া। যখন রাসূলের মহব্বত চাবেন আর রাসূলের মহব্বত এমনিতেই চলে আসবে। আর রাসূলের মহব্বত যখন চলে আসবে আপনার কাছে, আপনার তো কোনো বাদশা পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না, আপনার যে কোনো সম্মানীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। এখানেই আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে রাসূলকে চাওয়ার, রাসূলকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন। এবং
উনি যা নিষেধ করছে সেগুলিকে পালন করার তৌফিক দান করেন। উনি যেগুলি করতে বলতে সেগুলি যেন প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাসে করতে পারি, এবং এই জন্য যদি তাম পৃথিবী আমাদেরকে বাদ দিতে হয়, আল্লাহ বলেন সেই ঈমান আমাদেরকে দান করে বাদ দিয়েও করতে পারি, সেই তৌফিক দান করেন। তো আজকে আরেকটা খুশির দিন আছে, এটা বলে দিই। সাইয়্যিদা মা ফাতেমাকে নিসাউল আলামিন যে দিনটা বলা হয়েছিল সেটা বাড়ির সফর ছিল। তো এই জন্য এটা একটা বিরাট খুশির দিন। এটা নিসাউল আলামিনের উপর আসলে জিবরাইল নিয়ে এটা বাড়ির সফর ছিল ওই আসার দিনটা, বা অনেকে স্বপ্নে সফর বলেন, তো আমি ম্যাক্সিমাম জায়গাতে বাড়ি সফর পেয়েছিলাম। তো এই জন্য আজকের দিনটা অনেক বড় খুশির দিন। আল্লাহ পাক ওই নিসাউল আলামিনের কাদামাইন শারিফের সদকায় আমাদের সিনাকে মদিনা করে দেন, এবং উনি যদি কারোর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন তার কোন ইবাদত কাজে আসবে না। উনি যদি কারোর প্রতি অভিমান করেন তার হজ নামাজ মুনাজাত টাকা কোন কাজ আসবে না। কাজেই রাসূলকে রাজি করতে হবে, উনাকে রাজি করতে। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমরা বিশেষ করে দিই। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাই না? এটা কি সুন্নত? যদি সুন্নত হতো তাহলে আপনি আপনার মেয়ের দেখে দাঁড়াতেন। যদি সুন্নত হইতো তাহলে আপনিও আপনার মেয়েকে দেখে কি করতেন? দাঁড়িয়ে যেতেন। আমরা দাঁড়াই না কেন? সুন্নত না। উনি কেন দাঁড়াইতেন? উনি কেন দাঁড়াইতেন? সালমান ফার্সি জিজ্ঞাসা, উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবকিছু আছে, কিন্তু আপনি তাজেদার রাসূল, আপনি দাঁড়ান, আমি আপনার পবিত্র জবান থেকে শুনতে চাই। তখন তিনি বললেন, আমার বেটি ফাতেমা যখন আসে আল্লাহ পাকের জাত তার সাথে থাকে, আমি তাকে রেখে দাঁড়ান। যার এত বড় শান, এত বড় মর্যাদা, তার সাথে কি করা হয়নি হয়, তাদেরকে আপনি কোন সাথে মুসলমান বলবেন, কোন জায়গায় নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করবেন? যদি আল্লাহ এরপরে তৌফিক দেয় তাহলে আমি এটার উপরে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। অন্তত উনার এই খুশির ইজ্জতের রাস্তা আল্লাহ তামাম উম্মত মুহাম্মাদের সমস্ত দুঃখগুলি দূর করে দেন। অনেক কথাই বলেছি আমি আপনাদেরকে, ভালোবাসি কিনা জানি না, তবে আপনারা ভালো থাকেন এটা মনে প্রাণে চাই। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাতের ছায়ার নিচে থাকেন এটা আমি চাই। ওই চাওয়ার জন্যই অনেক সময় শক্ত কথাও বলি, নরম কথাও বলি। তবে আমার কোন শক্ত কথায় যদি কেউ কোনোভাবে কষ্ট পেয়ে থাকেন, আঘাত পেয়ে থাকেন, আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, ক্ষমা করে দিবেন। আর যেহেতু আপনারা, আমি কখনোই এখানে যারাই আসেন তাদেরকে মেহমান মনে করি না, কারণ মেহমান আর মেজবান হইলে দুইটা ভুল হয়ে যাবে। আমি মনে করি যে আপনারা আহলে বাইতের মেহমান, আমি আপনাদের খাদেম। আপনারা আহলে বাইতের মেহমান, আমি আপনাদের খাদেম। খাদেম হিসাবে কথা বলার চেষ্টা করি, মেজবান হিসাবে না। দেখুন যে আমার কথা কষ্ট লেগে থাকে মাফ করে দিবেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আমাদের কাছে বেশ কিছু লোক চলে গিয়েছেন, ডক্টর সংসারী সাহেব, উনি আমাকে বহুবার দাওয়াত দিয়েছেন ওনার বাসায়, কিন্তু কোনো কারণে আমার যাওয়া হয়নি। তো উনি একটা কথা আমাকে বহুবার বলছেন যে আমার ভয় হয় আপনি যেভাবে কথা বলেন আপনি মেরে, আমি হয়তো যদি আহলে বাইতের কথা বলতে গিয়ে মৃত্যু হয়, এটা আমার সৌভাগ্য। তারপর ডক্টর
আমি ইসলাম ইসলামী ক্লিনিকের মালিক। ওনার সাথে আমার রাজা রাসূলের একবার দেখা হয়েছিল। ওনার বড় ভাই ছিল পরকিয়ার পীর ছিলেন আর কি, উনিও মারা গেছেন, উনিও খুব কাছের লোক। আমি এটা গত পরশুদিন ওনার এখানে গিয়ে শুনছি, জানতাম না। তারপর ওনার ছোট ভাই আমাদের মাইকিতে বসছেন, আসছেন, উনিও চলে গিয়েছেন। আমার একজন কাছের লোক, সে খোঁজ নাসিব এই জন্য সে বাগদাদে মারা গেছে। যে কবরস্থানটা এখানে সে সাহিত্য আছে, কালকে তার দাফন হয়েছে। এরকম আল্লাহ পাক তাদের প্রত্যেককে মাফ করে দেন এবং তারা যে খেদমত করে গিয়েছেন এই খেদমত আল্লাহ পাক কবুল করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।